خبر شامل کرتے ہیں قصور سے ہمارے نمائندے عاطف معراج مغل کی رپورٹ کے مطابق قصور اور اس کے گرد و نواح میں جانوروں میں لمپی اسکن کی وبا شدت اختیار کر گئی۔ درجنوں مویشی ہلاک، کنٹرول کے لیے انتظامات ناپائید، قصابوں کا متاثرہ جانوروں کو کوڑیوں کے بھاؤ خرید کر گوشت فروخت کرنے کے انکشافات، دودھ اور گائے کے گوشت کے بحران کا خدشہ، حکومت ویکسینیشن اور سپرے وغیرہ کے انتظامات کرے۔ مویشی پال تاجر کھڈیاں خاص اور اس کے گرد و نواح میں جانوروں میں لمپی اسکن کی وبا شدت اختیار کر گئی، جس سے سینکڑوں مویشی متاثرہ جبکہ درجنوں ہلاک بھی ہو گئے۔ سرکاری سطح پر لمپی اسکن کے کنٹرول کے لیے انتظامات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ویٹرنری ہسپتالوں میں ویکسینیشن نہیں ہے اور نہ ہی وبا کے خاتمے کے لیے کوئی سپرے کی جا رہی ہے۔ وائرس سے متاثرہ جانوروں کے لیے انجیکشن 5 گرام اور ایول وغیرہ میڈیکل سٹور مافیا 3 گنا زیادہ قیمت پر وصول کر کے بلیک میں فروخت کر رہے ہیں۔ مویشی پال حضرات ادویات پرائیویٹ طور پر مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہیں۔ وبا سے مویشیوں کی ہلاکتوں کے بعد دودھ اور گائے کے گوشت کا بھی بحران پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں چونیا سے ہمارے رپورٹر محمد وارث یونس کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر کی طرح کوٹ نینا گلاں والا میں بھی شہریوں نے قبرستان کا رخ کر لیا، جہاں پہ شہری اپنے پیاروں کی قبروں کی مرمت، دیکھ بھال، لپائی رنگائی کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ محرم الحرام کے سلسلہ میں برادران گروپ کوٹ نینا کی طرف سے محرم الحرام کے ختم شریف کا اہتمام کیا گیا۔ اس حوالے سے برادران گروپ کے سربراہ حاجی توفیل کا کہنا تھا کہ محرم الحرام نیکی اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ حضرت امام حسین انسانیت کے محسن اسوہ حسینی پر عمل پیرا ہونا وقت کی اشد ضرورت ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں راجہ جنگ سے، جہاں پر 10 محرم الحرام کا جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس کے داخلی اور خارجی راستوں کو پولیس کی طرف سے بند کیا گیا۔ جلوس میں شریک ہونے والے افراد کی سخت چیکنگ کرنے کے بعد واک تھرو گیٹ سے داخل ہونے دیا گیا۔ جلوس کی CCTV کیمروں سے مانیٹرنگ بھی کی گئی۔ جلوس کو SHO تھانہ راجہ جنگ نصر اللہ بھٹی کی طرف سے فل پروف سیکورٹی مہیا کی گئی۔ جلوس کے روٹ پر اسسٹنٹ کمشنر قصور رضوان الحق پوری کے احکامات کے مطابق میونسپل کمیٹی کے افسران نے اپنی نگرانی میں صفائی کروائی۔ جلوس کو فل پروف سیکورٹی مہیا کرنے پر پولیس تھانہ راجہ جنگ اور امام بارگاہ کے انتظامات و جلوس روٹ پر صفائی کا کام سر انجام دینے پر جلوس انتظامیہ نے SHO تھانہ راجہ جنگ نصر اللہ بھٹی اور ان کی ٹیم اور اسسٹنٹ کمشنر قصور رضوان الحق پوری، میونسپل کمیٹی راجہ جنگ کے افسران اور عملہ کی صفائی کا شکریہ ادا کیا۔ ساہیوال سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف رانا ذوالفقار سرور کی رپورٹ کے مطابق ساہیوال ملک بھر کے دوسرے شہروں کی طرح ضلع بھر میں 10 محرم الحرام یوم عاشوراء کو نہایت عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ اس سلسلہ میں ضلع بھر میں مختلف مقامات سے چھوٹے بڑے ماتمی جلوس نکالے گئے۔ اس کے علاوہ مختلف مقامات پر مجالس بھی منعقد کی گئی۔ اس موقع پر ایک بہت بڑا جلوس جوگی چوک مرکزی امام بارگاہ قصر بطول سے شروع ہو کر شہر کے مختلف بازاروں سے ہوتا ہوا مرکزی قبرستان ماہی شاہ امام بارگاہ شام کربلا میں پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے۔ جلوس کے راستوں میں عقیدت مندوں کی طرف سے سبیلے اور لنگر کا وسیع انتظامات کیا گیا۔ چوچک یوم عاشوراء انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ امن و امان کی فضا کو برقرار رکھتے ہوئے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ چوچک کا مرکزی جلوس اپنے روایتی راستوں پر ہوتے ہوئے ایوان علی اکبر پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ چوچک کو انتہائی حساس قرار دیا گیا تھا، جس کے باعث SP انویسٹیگیشن اکواڈا DSP رینالہ چودھری انعام الحق، AC رینالہ ضیاء اللہ کی زیر نگرانی پولیس کی باری نفری تعینات کی گئی۔ محکمہ ہیلتھ کے DDHO ڈاکٹر اشوک کمار اپنی ٹیم کے ساتھ ڈیوٹی سر انجام دیتے رہے۔ مرکزی جلوس کی قیادت سید زینب عباس نقوی نے کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے بیورو چیف اللہ رکھا بلوچ سے۔ جی اللہ رکھا بلوچ، آگاہ کیجیے گا۔ جی ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں چوچک میں، جہاں پر انتہائی سے سخت سیکورٹی میں مجلس جلوس جاری ہے، اور میرے پاس ہیں اس جلوس کے سربراہ سید زیگم صاحب۔ جی سر، آپ کا اس کے بارے کیا کہنا ہے؟ بہت اچھی طرح اور سخت سیکورٹی میں آپ کا جلوس جا رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سیکورٹی کا تو مسئلہ نہیں، سارے شیعہ سنی حضرات، سارے پورے اہل علاقہ جو ہے مل کے عزاداری سید شہداء مل جل کے مناتے ہیں، اور الحمدللہ 2-3 سال سے کوئی اس قسم کا مسئلہ نہیں ہوا، نہ یہاں پہ کسی زیادہ سیکورٹی کی ضرورت ہے، اور نہ ہی کوئی یہ حساس علاقہ ہے۔ آپ کے سامنے آپ نے دیکھا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں عزاداری کے لیے آئے ہیں۔ عزاداری ماتم حسین جاری ہے آپ کے سامنے، اور کتنے لوگ جو ہے یہاں پہ ذکر اذکار کے لیے آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ تو انشاءاللہ یہ بڑے 100 سال پرانا قدیمی جو ہے یہ لائسنسی جو پروگرام ہے، سارے لوگ بچپن سے لے کے آج تک مل جل کے جو ہے یہ یادگار امام حسین منا رہے ہیں۔ آپ کے سامنے ملک سرفراز بھٹی صاحب اور دوسرے جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں وہ یہاں پہ شرکت فرما ہیں۔ ان کے تعامل سے اور سارے یہ دوستوں کے اہل دیکھ کے اور مومنین کے حوالے سے سارے مل جل کے جو یہ عزاداری کر
शाह साहब, ये उकाड़ा की एक कैटेगरी में ये चूचक आता है, तो आप सिक्योरिटी के प्लान से कितने मुतमिन हैं? बड़े मुतमिन है। यहाँ पे ये एक कैटेगरी में नहीं है। आप सबका इसकी रवायात देख लें। एक दफ़ा जो वो मसला हुआ था, कुछ शार पसंद अनासर ने जो है यहाँ पे पथराव शुरू किया था, उसकी वजह से कुछ मसाइल वो हुए थे। तो उसके बाद इंशाल्लाह कितना ये दूसरा मुहर्रम है, आपके सामने है, कोई ऐसा किसी किस्म का मसला नहीं है, ना कोई सिक्योरिटी के मसाइल हैं। आपने कल भी आप यहाँ पे रहे हैं, आपने देखा है कि किसी किस्म की कोई जो है ना वो मसला नहीं है। मुल्क भर की तरह मानावाला में भी यौम अशूरा अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। 10 मुहर्रमुल हराम का जुलूस शबिया जुलजनास मरकज़ी इमाम बारगाह जाफरी बिल्डिंग से बरामद हुआ। जुलूस अपने रवायती कदीमी रास्तों पर रवां दवां है। जुलूस में अज़ादार हुसैन नोहा ख्वानी मातमदारी और जंजीर जनी भी करते रहे। जुलूस अपने रास्तों से होता हुआ करबला शाह वाले कब्रिस्तान पर पहुँचकर अख्ताम पजीर हुआ। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे अदनान सहेल से, जो इस वक्त DSP सदर सर्कल के साथ मौजूद हैं। जी अदनान, क्या सूरत हाल है सिक्योरिटी की इस वक्त मानावाला? मौजूद हूँ मानावाला में भी मुल्क भर की तरह यौम अशूरा का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह जाफरी बिल्डिंग से बरामद हो चुका है। जुलूस में अज़ादारानों की कसीर तादाद शामिल है, जिसमें मर्दों ख़वातीन की कसीर तादाद शामिल है। अगर बात की जाए कि सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। DSP सर्कल तौसीफ़ अहमद ख़ान और SHO रब नवाज़ ख़ुसूसी तौर पर जुलूस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। CCTV कैमरों के साथ इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसका कंट्रोल रूम MCB मानावाला में किया गया है। इसी वाले से मेरे साथ DSP सर्कल तौसीफ़ अहमद ख़ान भी मौजूद हैं। हम उनसे जान लेते हैं कि सिक्योरिटी के हवाले से वो कितना पुरअमन है और क्या कहना चाहते हैं। जी सर, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने देखा है, आपने विज़िट भी किया है मेरे से पहले भी, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा रूट इस हर किस्म की ट्रैफिक के लिए प्लग किया हुआ है। तमाम जवान तकरीबन 80 के करीब हमारे जवान ड्यूटी कर रहे हैं। SHO तमाम अपर सबऑर्डिनेट ऑन रोड्स हैं। किसी किस्म की कोई वायलेशन नहीं हो रही। अल्हम्दुलिल्लाह फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जा रही है। तमाम लोगों को सर्च करके मैनुअली मेटल डिटेक्टर से और कैमरा लगाए हुए हैं और ड्रोन कैमरास भी सर्च कर रहे हैं। तो इस लिहाज से किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अलर्ट हैं। हम इनको पीसफुली इनकी मंजिल पर पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, DSP सर्कल तौसीफ़ अहमद ख़ान का कहना था कि जगह जगह पे सर्चिंग की जा रही है। मेटल डिटेक्टर से भी किया है, वॉक थ्रू गेट के से गुजर के ही अज़ादारान जुलूस में शामिल हो जाते हैं। अगर बात की जाए जुलूस की, तो जुलूस की ड्रोन के ज़रिए भी मॉनिटरिंग की जा रही है। SHO रब नवाज़ को भी खुसूसी हदायत की जाए कि बार बार जो रूट्स हैं उनको की चेकिंग करें और जो जुलूस है उसको हम एहतमाम पजीर पुरअमन तरीके से करवाएंगे। जी अब रुख करते हैं पिंडी गैप का, जहां पर मुल्क भर की तरह यौम अशूरा मजहबी अकीदत से मनाया जा रहा है। पिंडी गैप शहर भर में 3 बड़े जुलूस निकाले गए। पहला जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद होकर अपने मखसूस रास्ते से होता हुआ चाह पीरा पर अख्ताम पजीर हुआ, जबकि दूसरा जुलूस कमर अब्बास के घर से बरामद होकर चाह पीरा पर अख्ताम पजीर हुआ, जबकि तीसरा जुलूस बाबू मुस्तफ़ा के घर से शुरू होकर इमाम बारगाह सजादा पर अख्ताम पजीर हुआ। तमाम जुलूसों के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए। पुलिस, रेंजर और लीड के साथ साथ इमाम बारगाहों के अपने नौजवानों ने भी सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए, जबकि जुलूस के रास्तों पर जगह जगह दूध और मशरूबात की सबीलें भी लगाई गई। मानावाला शहर और इसके गिरदोनवा में शहरियों की बड़ी तादाद ने शहर खामोशा का रुख कर लिया। अपने प्यारों की कब्रों की सफाई सुथराई के साथ साथ इन पर फूल डाल रहे हैं, कुरान खानी कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अदनान सुहेल से। जी अदनान सुहेल, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मुहर्रम हराम का महीना चल रहा है। मुहर्रम हराम में ज़्यादातर लोगों ने शहर खामोशा का रुख कर लिया है। शहर खामोशा को आबाद कर लिया। कसीर तादाद लोगों की, बच्चों, बूढ़े, मर्दों, ख़वातीन शहर खामोशा में आए हुए हैं। कोई अपने प्यारों की कब्रों को पे मिट्टी डाल रहा है, कोई साफ़ सुथराई कर रहा है और कोई गुलपाशी कर रहा है और कोई कब्रों पर लेप दे रहा है। शहरियों को कहना था कि हम पूरा साल ही कब्रिस्तान आते हैं, लेकिन बिलखुसूस मुहर्रम हराम के इन जाम में कब्रिस्तान में आते हैं और अपने अजीज़ों कारब की कब्रों की साफ़ सुथराई करते हैं और मिट्टी डालते हैं और गुलपाशी भी करते हैं। शहरियों का मज़ीद ये भी कहना था कि इस यौम में आके हमें खुशी में होती है और हम अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख़्वानी भी करते हैं।
कोट अद्दू योम आशूर का मरकज़ी जुलूस बरामद। मुल्क भर की तरह कोट अद्दू में भी योम आशूर का मरकज़ी जुलूस आस्ताना गाजी इब्बास अलमदार दायरा दीन पना से बरामद होकर अपने रवायती रास्तों पर रवां दवां है। अज़ादारों की तरफ से जुलूस के रास्तों पर लंगर इमाम हुसैन और ठंडे दूध की सबीलों का अहतमाम भी किया गया। जुलूस की निगरानी के लिए सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए। मज़ीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदे बाकर हुसैन से। जी बाकर हुसैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कोट अद्दू दायरा दीन पना में योम आशूर का जुलूस अपने रिवायती रास्तों से रवां दवां है। ये जुलूस करबला में 6 बजे जाके अख्ताम पजीर होगा। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो पंजाब पुलिस के नौजवान, रेस्क्यू के नौजवान, हेल्थ के नौजवान अपने ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। खबर शामिल करते हैं कसूर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चौधरी सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक कसूर योम आशूर का मरकज़ी जुलूस पुलिस की सख्त सिक्योरिटी में इमाम बारगाह हुसैनिया कोट रुकन दिन में इख्तिताम पजीर हुआ। योम आशूर के मौका पर ज़िला भर में 25 जुलूस और 20 मजालिस का इनकाद हुआ। मजालिस और मातमी जुलूसों पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। मजालिस और जुलूसों में शामिल होने वाले अफराद की वॉक थ्रू गेट्स, मीटल डिटेक्टर और फिजिकल सर्च की गई। शहर के मरकज़ी जुलूस में एलीट फोर्स के स्नाइपर छतों पर तैनात रहे। मरकज़ी जुलूस की सेफ सिटी कैमरा और ड्रोन से फ़ज़ाई निगरानी भी की गई। DPO कसूर सुहेब अशरफ लम्हा बलम्हा सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा लेते रहे। मरकज़ी जुलूस के इख्तिताम पर DPO कसूर ने तमाम जवानों को सख्त गर्मी में जान बचाने से फ़राइज़ सरअंजाम देते पाया। सिक्योरिटी पर मामूर अहलकारों व ज़ायरीन के लिए खाना और पानी तकसीम भी किया गया। खबर शामिल करते हैं राजा जंग से, जहां पर जमात अहले सुन्नत हल्का राजा जंग के ज़ेर एहतमाम मुहर्रमुल हराम के सिलसिला में शोहदाए कॉन्फ्रेंस का 10वां प्रोग्राम जामिया मस्जिद हज़रत बाबा फ़तेह शाह में मुनक़्क़द किया गया। महर मोहम्मद नवीद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोग्राम में हज़रत अल्लामा मौलाना साहबजादा मोहम्मद ताहर मंजूर मुर्तज़ाई ने अहले बैत और असहाब रसूल की आपस में मोहब्बत और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान पर कुरान और हदीस की रोशनी में बयान किया। प्रोग्राम की सदारत साबका वाइस चेयरमैन चौधरी मोहम्मद उमर ने की। प्रोग्राम में सदर जमात अहले सुन्नत राजा जंग राना सरफराज अहमद सुल्तानी, मेजर बशीर कादरी, साबका नाज़िम अंजुमन तलबा इस्लाम मुनीर हुसैन मुस्तफ़ाई, सियासी समाजी शख्सियात व अरकान जमात अहले सुन्नत राजा जंग समेत आशिकान रसूल की कसीर तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम में आने वाले आशिकान रसूल का मस्जिद बाबा फ़तेह शाह इंतज़ामिया और नशर व शात जमात अहले सुन्नत के ज़िम्मेदारान का शुक्रिया अदा किया। सूबाई वज़ीर एक्साइज़ एंड टैक्सेशन सरदार आसिफ ने कही कि ज़ेर सदारत अशरा मुहर्रमुल हराम के हवाले से AC ऑफिस पत्तों में इजलास का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर कसूर फ़याज़ अहमद मोहल, DPO कसूर सुहेब अशरफ, असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की आमर भट्ट, ज़िली अफसरान समेत सियासी व समाजी शख्सियात की इजलास में शिरकत। डिप्टी कमिश्नर कसूर फ़याज़ अहमद मोहल और DPO कसूर सुहेब अशरफ की जानिब से सूबाई वज़ीर एक्साइज़ एंड टैक्सेशन को अशरा मुहर्रमुल हराम के इंतज़ामात के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सूबाई वज़ीर ने डिप्टी कमिश्नर कसूर, DPO कसूर के हमरा पत्तों की मरकज़ी जुलूस के तमाम तर इंतज़ामात का जायज़ा लिया। सूबाई वज़ीर का ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से किए गए इंतज़ामात पर इजहार इत्मीनान। ज़िला में फ़िरका वाराना हम मांगी की फ़िज़ा को बरकरार रखने इंतज़ामिया और अमन कमेटी का अहम किरदार है। वाक़या करबला में सब्र व तहम्मुल का दर्ज देता है। सूबाई वज़ीर एक्साइज़ एंड टैक्सेशन क़याम अमन के लिए तमाम तबक़ात के लोगों को किरदार अदा करना होगा। तमाम मसालिक के उलमा व ज़ाकिरीन ज़ाब्ता इखलाक़ की सख्ती से पासदारी करें। आज फिर जज्बा हुसैनी की ज़रूरत है। शहदाए करबला की अजीम कुर्बानी हमें बातिल के सामने डट जाने का दर्ज देती है। माजी में ज़िला कसूर अमन व अमान का गहवारा रहा, अमसाल भी इस रवायत को बरकरार रखा जाएगा। हज़रत इमाम हुसैन और शहदाए करबला की अजीम कुर्बानियाँ पूरी इंसानियत के लिए मशअल राह हैं, सरदार आसिफ ने कही। काजी अहमद से हमारे नुमाइंदे साईं बख्श की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे पाकिस्तान की तरह काजी अहमद में भी योम आशूर का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह शाह नजफ से बरामद हुआ, जिसकी सिक्योरिटी के इंतहाई SHO काजी अहमद वहीद शेख की सरबराही में इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। काजी अहमद में योम आशूर के मुनासब से जुलजुना और ताज़ियों का मरकज़ी मातमी जुलूस अपने रवायती रास्तों पर गामजन होते हुए जुलूस के मुख्तलिफ गुज़रगाहों जगह जगह पर मीठे पानी और मशरूबात की सबीलें लगाई गईं। इलाके के मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से 100 से ज़्यादा मातमी जुलूस बरामद हुए और मरकज़ी जुलूस में शामिल हो गए। जुलूस के सिक्योरिटी के लिए जगह जगह पुलिस और स्पेशल फोर्स के जवान अपनी ड्यूटियाँ सरअंजाम देते रहे। उधर मातमी जुलूसों में बड़ी तादाद में मोमिनीन ने नोहा खानी, मरसिया खानी के साथ साथ सीना कोबी और जंजीर जनी का मातम करके शोहदा करबला को खराज तहसीन पेश किया। खुडिया ख़ास से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम खलीफा की रिपोर्ट के मुताबिक खुडिया ख़ास और इसके गिरदोनवा में
یوم عاشور نہایت و عقیدت احترام کے ساتھ منایا گیا۔ شبیہ ذوالجناح مسجد حسینیہ باب الحوائج امام موسیٰ کاظم میں برآمد ہوا۔ علامہ شفیق حیدر، نوید اشرف، ذاکر البیت شمسی نے مصائب امام علی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم قربانی کو یاد و تازہ کیا۔ جلوس کی قیادت آغا نوید الفتح حسین کی راستوں پر دودھ اور ٹھنڈے پانی کی سبیلیں لگائیں۔ محکمہ صحت کی جانب سے لگائے گئے میڈیکل کیمپ میں عملہ نے زنجیر زنی سے زخمی ہونے والے متعدد عزاداروں کو طبی امداد بھی دی۔ ریسکیو عملہ بھی موجود وہاں رہا، جبکہ انتظامیہ کی طرف سے کیے گئے دیگر انتظامات غیر تسلی بخش رہے۔ شیخوپورہ سے ہمارے نمائندے محمد عدنان دانی کی رپورٹ کے مطابق صوبائی وزیر قانون و پارلیمانی امور خرم شہزاد ورکا رات گئے اچانک ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ۔ صوبائی وزیر نے ہسپتال میں عملہ کی حاضری کو چیک کیا، زیر علاج مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ صوبائی وزیر خرم شہزاد ورک نے ایم ایس کو ہسپتال میں زیر علاج مریضوں کو مفت ادویات سمیت ہر ممکن سہولیات یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ وزیر قانون نے مریضوں سے ہسپتال کی سہولیات کے بارے میں پوچھ گچھ کی۔ الہ آباد ملک بھر کی طرح تلونڈی میں بھی 10 محرم الحرام شہدائے کربلا کی یاد میں مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا، جس میں مومنین و مومنات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس حوالے سے جانتے اپنے نمائندے ملک مشفق وال سے جو تلونڈی مجلس عزا میں موجود۔ حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جی میں اس وقت موجود ہوں الہ آباد کے نوائی قصبے تلونڈی میں۔ ملک بھر کی طرح تلونڈی میں بھی مجلس عزا جو ہے وہ اور جلسے جلوس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مومنین مومنات نے کثیر تعداد میں شرکت کی ہے۔ اگر بات کی جائے سیکورٹی کے حوالے سے تو الہ آباد پولیس کی جانب سے سیکورٹی کے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں، جس میں چھت ڈیوٹی واک تھرو گیٹ نصب کیے گئے۔ اگر بات کی جائے مجلس عزا میں تو مجلس عزا میں جو عزادار ہیں وہ کثیر تعداد میں شریک ہیں۔ ہر طرف لبیک یا حسین کی صدائیں بلند کی جا رہی ہیں، اور جو عزادار ہیں وہ لبیک یا حسین کا ورد کرتے ہوئے سینہ کو بھی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مرثیہ نگاری کی جا رہی ہے۔ اگر بات کی جائے زائرین کے لیے تو مجلس بانی کی جانب سے عزاداروں کے لیے جو ٹھنڈے پانی کی جو سبیلیں لگائی گئی ہیں اور کھانے کا انتظامات کیے گئے ہیں۔ اگر بات کی جائے سیکورٹی کے حوالے سے تو جو عزادار ہیں وہ خاصے مطمئن دکھائی دیتے ہیں، اور جو مجلس عزا میں جو شریک عزادار ہیں وہ زیارت کے ساتھ ہوتے ہوئے اپنے مرکزی راستوں سے مقامی جو امام بارگاہ وہاں پر جو جلوس ہے وہ اختتام پذیر ہوگا۔ جی خبر شامل کرتے ہیں راجہ جنگ سے، جہاں پر جامع مسجد شیر ربانی میں سید شہداء امام حسین علیہ السلام کانفرنس کا پروگرام منعقد کیا گیا۔ مہر محمد نوید احمد کی رپورٹ کے مطابق پروگرام میں خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا صغیر احمد باسط قصوری نے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ بیان کیا۔ دوران بیان سن کر ہر آنکھ اشکبار نظر آئی۔ پروگرام مہر مصطفیٰ، مہر ارشد لطیف، مہر محمد انور، مولوی اشرف سیفی، شوکت علی رحمانی، رحمت علی رحمانی، اختر خان رہنما تحریک لبیک، مہر محمد اویس رضوی، فہیم رضوی، مہر مبشر، مہر عرفان، سلامت علی بھٹی، ملک عبد الرحمان، محمد ناصر بھٹی، مہر جمیل قادری، احمد یوسی رضوی و اراکین جماعت اہل سنت سمیت عاشقان رسول کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پروگرام میں شرکت کرنے والے عاشقان رسول نے پروگرام کی کامیابی پر انتظامیہ مسجد اعضاء اور خطیب مسجد حضرت علامہ مولانا صغیر احمد باسط قصوری کو پروگرام کی کامیابی پر مبارکباد دی۔